गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप अपने सिलेबस दिते हुए लेख मां बोली की महानता बारे विचार चर्चा करांगे। इस लेख नू पढ़ांगे ते समझांगे। पुत्र जी, जिवें कि अपने नाम तो ही क्लीयर है, मां बोली तो भाव वो बोली जो असी अपने घर विच मां दे दुध दे नाल ही सीख लैंदे हां, जिसनूं दे विच असी अपने सारे ही हाव भाव मन दे विचार दूजियां नाल शेयर करते हैं, जिस दे विच असी अपनियां भावनावां नूं फीलिंग्स नूं ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल दूजियां अगे अभिव्यक्त कर सकते हां। बेटा जी, आपां ने इस लेख दे विच पुत्र जी आपां ने मां बोली की महानता की आ, एक इंसान अपने आप नूं मां बोली दे नाल जोड़ के किवें समाज दे विच विचरदा है, इस बारे पढ़ांगे। सो बेटा, सब तो पहला देखो थानू स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन ते भी थानू दिखाई दे रहा है। पहला ओदी भूमिका दिती गई है। सो आपां ने भूमिका दे विच पढ़ांगे। सब तो पहला भूमिका इंट्रोडक्शन कि भाषावां कौमां दा विरसा हुंदियां हन, कि जिहड़ी भाषा हुंदी है वो किसी भी समाज दा कौम दा विरसा हुंदी है। भाषा दे विच ही उस कौम दी विरासत छुपी हुंदी है। भाषा एक अजिहा साधन है जिस दे द्वारा असी बाकी जीवां नालों, कि धरती के उपर बहुत सारे रहंदे आ, जानवर भी आ, कीड़े मकोड़े भी आ, इंसान भी आ, असी उन्हां नालों एक वखरे ही नज़र आउंदे हां। भाषा कारण ही सानू एक हैसियत प्राप्त होती है, मीनस कि वी आर ह्यूमन बींग्स, असी इंसान हाँ, सानू ये पता चलता है। भाषा ही मनुख नू लोकप्रिय बना देती है ते भाषा ही उसनू एक दूजे की दुश्मन भी बना देती है। लोकप्रिय किवें बनाती है? जेकर साडी बोलचाल वधिया है, साडा बोलण दा ढंग वधिया है तां असीं सारिआं नू चंगे लगांगे। जेकर असीं सही ढंग नाल नहीं बोलते, असीं दूजिआं नू गलत बोलदे आ, रुखा बोलदे आ, तां साडे दुश्मन जल्दी ही बन जांदे हन। भाषा एक अजिही सांझ है जिहड़ी मनुख नू एक सूत्र विच परो के स्वर्गी जीवन प्रदान देती है। सूत्र धागा, एक धागे दे विच माला दी तरह परो के लोकां नू एक वधिया जीवन दिंदी है। ये सीगा बेटा जी अपना मात भाषा की परिभाषा कि इंसान का जो जन्म होता है तो उसके जन्म तो ही उसकी जिहड़ी मात भाषा है वो शुरू हो जाती है। पंजाबी दे विच तां कहावत भी आ बेटा जी कि मनुख जमदा भी गाउंदा है ते मरदा भी गाउंदा। मीनस वो जो बच्चा जन्म लैंदा तां रोंदा है, उहदी रोण दे विच भी एक सानू गूंज, एक आवाज सुनाई दिंदी है। अगे दिता होया है मात भाषा की है। मात भाषा वो सफल साधन है जो बच्चा अपनी मां दे दुध तो प्राप्त करता है। आपां पहला ने ये लाइन कर चुके हैं। इस नाल बचपन तो ही साडा पक्का गूढ़ा अते लम्मा संबंध बन चुका है। जदों बच्चा छोटा हुंदा है, घर दे विच हुंदा तां सब तो पहला वो मां मां, पापा, ताता इस तरह शब्द बोलता है। ओदे मामा, ताता, पापा तो मतलब वो चाचा कह रहा है, मामा कह रहा है, मम्मा कह रहा है, पापा कह रहा है। मीनस ये शब्द जिहड़े उन्होंने बोलने कित्थों मिलते आ? अपने घर परिवार चों, अपनी मां कोलों। असीं भावें किन्नियां ही कहंदे होर भाषावां क्यों ना सीख लईए, जो साडी पकड़ अपनी मां बोली ते आ वो होर किसी भाषा ते नहीं हुंदी। हुण तुसीं कदे भी किसी दूसरे व्यक्ति नूं सुणदे हो, अगर कोई इंग्लिश भी बोलदा है तां उहनूं भी किते किते शब्द अपनी मात भाषा वाले वरतने पैंदे आ। किते कोई हिंदी बोल रहा है तो वह भी रीमिक्स करके बोल रहा है। जो असीं पंजाबी ठेठ बोलते हैं तो असीं किसी होर भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो साडी कमांड अपनी भाषा के उपर है वो किसी होर भाषा के उपर नहीं हो सकती, चाहे असीं कितनियां भी भाषावां क्यों ना सीखिए। और साडी जिहड़ी पहचान की आ, साडी मां बोली। साडी मां बोली किहड़ी आ? पंजाबी। पंजाबी का कहते दूरों ही पहचान हो जाती है। किस तरह? अपनी बॉडी लैंग्वेज तो, अपने बोलन के ढंग तो, अपने पहरावे तो, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करना पैंदा कि असी पंजाबी हाँ। इसका कारण यह है कि असी अपनी मात भाषा के शब्दों, मुहावरियां, अखाणा दे वध तो वध भाव जानते हुंदे हां, जबकि दूजियां बोलियां विच सही अर्थां विच मौलिकता आ ही नहीं सकती।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ। ਸੱਭਿਅਤਾ, ਕਲਚਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਸਮੁਖ, ਖੜਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੇਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਬੱਬਾ ਸੇਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਪਲ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬ ਆ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਸੇਬ। ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜੀ, ਪੜਚੋਲੀਏ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10th ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਟੈਗੋਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਗੋਰ, ਸਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਵੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆ, ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ, ਨਾਟਕਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਤਿੱਖਣ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਗਾਨੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ
हिंदी बोलण वाले आ ते ना ही असी इंग्लिश बोलण वाले। साडी किसी भी भाषा के उपर कमांड नहीं रहिंदी और इदा होने दे नाल असी किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने देश नूं प्यार नहीं कर सकता। वो जिहड़ी अपने देश के प्रति प्यार की भावना है, वो फीलिंग खत्म हो जाती है, भावना खत्म हो जाती है। वो विदेशी सभ्यता सभ्याचार हुनर ते साहित्य नूं अपने देश दी वस्तां तो खास विशेषता देण लग पैंदे हन। इस करके जदों कोई कौम एक दूजे देश नूं जितदी है तां सब तो पहला उत्थे अपनी मात भाषा नूं छड्ड के दूजे देश की बोली अपना लैंदा है। वो गुलामी दीआं बेड़ियां विच पक्का ही जकड़िया जांदा है। फिर जदों देश भगत गुलामी विच जकड़ी कौम नूं मुक्त करवाउणा चाहुंदे हन तां वो अपनी कौम विच देश प्यार की भावना भरन लई मात भाषा का सहारा लेंदा है, क्योंकि भाषा जोरदार असर पा सकती है। हुण पुत्र जी अपने भी पंजाब दे विच बहुत सारे देश भगत होया, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, उधम सिंह, जिन्हां ने देश नूं आजाद कराने लई बहुत संघर्ष किया, फांसी नूं भी कबूल किया। भगत सिंह ते करतार सिंह अजिहे नौजवान सी जो नौजवानां दे विच देश भगती का जज्बा पैदा करने लई पंजाबी दे विच कवितावां लिखदे सी, जिन्हां दे विचों कई आपां ने बहुत सारियां पढ़ियां भी आ। करतार सिंह सराभे दी आपां ने कविता पढ़ी सी ना, हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलां तो ना भुला जाना। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ देश भगती ਦੀਆਂ कई कवितावां कई कहानियां इन्हां ने नौजवानों नूं दित्तियां सी तां जो उन्हां दे दिलां विच भी अपने देश दे लई प्यार पैदा हो सके। ओह उन्हां ने हिंदी जां अंग्रेजी च नहीं लिखियां सी, सगों अपनी ही मां बोली पंजाबी दे विच लिखियां सन। अगला पैरा है सभ्याचार नाल संबंध। मात भाषा दा मात भूमि ते सभ्याचार दे रस्मां रिवाजां नाल काफी गूढ़ा संबंध जुड़िया होया है। कहने कि हरेक मात भाषा का उथों दे सभ्याचार नाल एक संबंध हुंदा है, क्योंकि सानू साडी बोली विचों ही साडे सभ्याचार की झलक महसूस हुंदी है, दिखाई दिंदी है। हुण पंजाब दा सभ्याचार जिहड़ा आ वो बाकी सारियां नालों ज़्यादा विशाल मन्निया जांदा। क्यों मन्निया जांदा? क्योंकि पंजाबी जिहड़े ने खुले सुभाਅ दे आ, खुला बोलदे आ, खुला खांदे आ, खुला पहनदे आ और हमेशा ही खुले सुभाਅ दे रहंदे। इसीलिए साडी जिहड़ा सभ्याचार है वो भी काफ़ी विशाल ते खुला है। विदेशी भाषा न केवल सभ्याचार नूं नुकसान पहुंचाउंदी है, सगों देशवासियों नूं भी भंड बना दिंदी है। हुण की हो रहा पंजाब दे विच लोग अपने कल्चर नूं छड्ड के पश्चिमी सभ्याचार नूं ज़्यादा अपना रहे हैं। उस नूं जदों असीं अपनाउंदे तां असीं पंजाबी घट भंड ज़्यादा नज़र आते हैं। भंड की कहंदे आ? नकल करन वाले, नकला करन वाले, असीं कहंदे नकला करन वाले ज़्यादा नज़र आउंदे हन। ये आत्मिक जीवन नूं भी तबाह कर दिंदा है। गैर बोली आज़ाद कौमां नूं गुलाम बना दिंदी है। इसे कारण मुगल राज समय जदों पंजाबियां ने अपनी मात भाषा नूं छड्ड के उर्दू नूं ग्रहण कर लिया तां गुरु नानक देव जी ने अपने देशवासियों नूं झाड़ पाउंदे होए किहा सी। जदों कहंदे मुगलां दा राज सी तां उस समय की होया सीगा, पंजाबियां ने अपनी मां बोली छड्ड के मुगलों की उर्दू नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता। तद गुरु नानक देव जी ने भी उन्होंने चेतावनी दी सी बाणी के जरिए, घर घर मियाँ सबना जिया बोली अवर तुम्हारी, कि घर घर भावें सारे मुसलमान गए बन गए ने पर है सारे पंजाबी ने, इसलिए इन्होंने जिहड़ी बोली आ वो भी बदल लई है। हुण हैगा अगे पुत्र जी मात भाषा पंजाबी की विशेषता। इस दे विच सानू ये दस्सिया गया है कि असी अपनी मात भाषा पंजाबी बारे जेकर गल करते हैं तो पंजाब ने अपनी मात भाषा नूं राज सिंघासन ते बिठाउण दा मान प्राप्त किया है। असी बहुत सारे गीत पंजाबी सुनते हैं, तुसीं भी सुनते हो। आपां ने घर भजन मानदा सुनिया सीगा कि मैनू इहो ना मनो विसार मैं तेरी मां दी बोली हाँ। इसी तरह ही लोग कई इहो जिहे पंजाबी सिंगर ने जिन्हां ने अपनी पंजाबी मां बोली नूं उच्चा चुकण लई बहुत सारे गीत गाए हैं। इसी तरह ही बहुत सारे स्लोगन भी बनाए गए हैं कि माँ बोली नूं भुल जाओगे कखा वांगू रुल जाओगे। जेकर असीं अपनी माँ बोली नूं भुल गए तो असीं अपना वजूद ही गवा लिया। पंजाबी पंजाब भाषा सदियों तो चली आ रही है। शेख फरीद जो गुरु नानक देव जी तो कई सौ साल पहला होए सन, पंजाबी के प्रथम कवि मन्ने जाते हैं। उन्हां दी बोली बड़ी मिठी माची सवारी ते तराशी हुई सी। अज तो 800 साल पहला दी बोली इंज लगती है जिवें अज दी नित वरतों दी होवे। जेकर असीं कहंदे
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 800-900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, है ना, इदां दे स्लोगन लिख के भी एक वधिया लेख जिहड़ा आ वो लिख सकदे हो। और बेटा जी अज तुहानू एक डिफरेंट थोड़े जे तुहाडी किताब दे नालों जिहड़े हैडिंग है वो सेंड कीते जाणगे, उन्हां नू विस्तारपूर लिखदे होए कॉपी दे भी तुसीं सारिआं ने लेख लिखना आ। और कोशिश करियो कि सारे बच्चे आपो अपना लिखण, एक दा लिखिया होया सारे बच्चे उन्होंने कॉपी करने की कोशिश ना करियो, इहदा बेटा नुकसान तुहाडा ही है। तुसी इस अपनी किताब तो इलावा तुहाडे घर दे विच छोटे भरा जां बड़े भैन भरा दी कोई ग्रामर की बुक है, तुसी उस दे विचों भी हेल्प लै सकदे हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र जी। ये अपना अज दा लेख सीगा जो कि आपां ने डिस्कस कीता आ।